Good morning, students. In the previous class, we discussed what is a permutation and how to denote a permutation, and also we have discussed how many elements will be there in a permutation set with n elements. There will be n factorial elements in Sn. Now, next in this class, we are going to discuss permutation multiplication and some other operations also. So basically we know that the permutations are 1 onto functions. So given two permutations sigma and tau on some non-empty set S, then we know that sigma and tau are two functions from S to S which are both 1 and onto. Then we can discuss about sigma composition tau. Basically they are functions, so we can discuss sigma composition tau. And we will call this sigma composition tau as product of permutations sigma and tau. And instead of writing sigma composition tau, we will write just sigma tau. Sigma tau means as a function, this represents sigma composition tau. Now we will call it as a product of permutations sigma and tau. Now, how to calculate this composition sigma tau? This sigma tau will be again a permutation, and sigma tau of A is defined as sigma of tau of A for all A element of S. Okay, now so basically this is a function. Now we will prove this sigma tau is also a permutation. To prove this is also a permutation, we have to check whether sigma tau is both 1 and onto. Now sigma tau is 1 because suppose sigma tau of A1 equal to sigma tau of A2, then which implies by the definition of sigma of tau of A1 equal to sigma of tau of A2. We know that sigma is a permutation, so which is a 1 function. So sigma of something equal to sigma of this value implies these two values must be equal. That means the tau of A1 equal to tau of A2. Now tau is also a 1 function. So tau of A1 equal to tau of A2 implies A1 must be equal to A2. So sigma tau of A1 equal to sigma tau of A2 implies A1 equal to A2. Therefore sigma tau is a 1 function. Now sigma tau is also onto because for A element of S, as sigma is an onto function, there will be some element A1 in S such that sigma of A1 equal to A. But A1 is again an element of S and tau is onto. So there will be some element A2 in A2 in S A2 in capital S such that tau of A2 equal to A1. Therefore, the given A element of S can be written as A equal to sigma of A1, but this A1 is tau of A2, so which is equal to sigma tau of A2. So for each A element of S, there exists a pre-image A2 in S such that sigma tau of A2 equal to A, which implies a sigma tau is onto. So sigma tau is now both 1 and onto, which implies sigma tau is a permutation on S. So if sigma and tau are permutations, then sigma into tau is also a permutation on S. Now we will do some practical examples. For that, let S be equal to 1, 2, 3, 4, 5 and sigma and tau be two permutations on S given by sigma is equal to 1, 2, 3, 4, 5, then second row 4, 2, 5, 3, 1 and tau is given as 1, 2, 3, 4, 5 mapped to 3, 5, 4, 2, 1. Now we will calculate what is a sigma tau. Sigma tau of 1, by the definition sigma tau of A is defined as sigma of tau of A. So sigma tau of 1 will be sigma of tau of 1, that is equal to tau of 1 is here 3, therefore sigma of 3, which is equal to sigma maps 3 into 5. So sigma 3 equal to 5, therefore sigma tau of 1 equal to 5. Similarly, we can find other images also, but instead of calculating in this way, we can calculate it in another way as write these two permutations as 1, 2, 3, 4, 5. Sigma is 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 5, 3, 1 and tau is 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 4, 2, 1. Now read like this. Here first consider tau. 1 is mapped to 3 here and 3 so sigma maps 3 into 5. So the result will be 1 into 5. You have to read first consider tau, then come to sigma. In that way we can calculate this product. So in the
for finding the image of 2 in sigma tau, consider this matrix, this permutation tau. 2 is mapped to 5 by tau. Then in sigma 5 is mapped to 1, so the image of 2 will be 1. Now 3 to 4 and 4 is to 3. Therefore 3 to 3. 4 to 2, then 2 to 2. So 4 will be mapped to 2. Now here 5 mapped to 1 by tau and 1 is mapped to 4 by sigma. So 5 will be mapped to 4 by sigma tau. In this way we can calculate this product. I am repeating it once more. Sigma tau കാണാനായിട്ട് ആദ്യം സിഗ്മയും ടോയും ചേർത്ത് എഴുതുന്നു, അടുത്തടുത്തായിട്ട് എഴുതുന്നു. ദെൻ ടോയിൽ നിന്നുള്ള മാപ്പിംഗ് നോക്കുക, ആ ഇമേജ് സിഗ്മ എങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കുക. അപ്പോൾ 1 3 ഇവിടെ, ദെൻ 3 5. അപ്പോൾ 1 5 ആൻസർ വരും. ആ രീതിയിലാണ് ഇത് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. 1 2 3 4 5 തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സിഗ്മ തന്നിട്ടുണ്ട്, സിഗ്മയിൽ നിന്നും സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് റോ ആയിട്ടും ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ ആയിട്ടും എഴുതുക, എന്നിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് എഴുതാം. അപ്പം സിഗ്മയുടെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1ൻ്റെ ഇമേജ് 1 2 3 4 5 എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് എഴുതുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് നോക്കുക, സിഗ്മയുടെ താഴത്തെ റോയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ ഇമേജ് 5 കൊടുത്തു. ദെൻ 2ൻ്റെ ഇമേജ് 2 തന്നെയാണ്, 2 കൊടുത്തു. 3യുടെ ഇമേജ് ഇവിടെ 4 ആണ് വരിക, 4 കൊടുത്തു. ദെൻ 5ൻ്റെ ഇമേജ് 3 കൊടുത്തു. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് എഴുതാം. ഇനി സിഗ്മ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സിഗ്മ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം വി എക്സ്പെക്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐഡൻറ്റിറ്റി. നമുക്ക് ആണോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇവിടെ എഴുതി, സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ എഴുതി. ഇനി ഇത് നോക്കാം. അപ്പം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആദ്യം സെക്കൻഡ് വൺ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിലേക്ക് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ വേണം. കോമ്പോസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് തെറ്റിപ്പോകും. കാരണം കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല. അപ്പോൾ സിഗ്മ ടോ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ടോ സിഗ്മ കണ്ടുപിടിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറെ ആൻസറാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ആദ്യം രണ്ടാമത്തേത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഫസ്റ്റിലേക്ക് വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ 1 5 5 1. അപ്പോൾ 1 1, ദെൻ 2 2, 2 തന്നെ. അപ്പോൾ 2 മാപ്ഡ് ടു 2, 3 4, 4 3. അപ്പോൾ 4 to 4, ദെൻ 5 3, 3 5. അപ്പോൾ 5 to 5. അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ തന്നെ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ജനറൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പം സിഗ്മ ടോ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്, ഇപ്പോൾ സിഗ്മയും ടോയും ഇവിടെ വേറെ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൂടി പറയാം. 1 2 3 4ൻ്റെ ഇമേജ് 4 2 1 3 എന്നാണ് സിഗ്മയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. ടോ 1 2 3 4നെ 1 4 2 3 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ ടോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം ടോയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 1ൻ്റെ ഇമേജ് 1, ദെൻ 1 to 4. അപ്പോൾ 1 to 4, ദെൻ 2 to 4, 4 to 3. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ ഇമേജ് 3, 3 2 തന്നെ. അപ്പോൾ 3യുടെ ഇമേജ് 2, 4 3, 3 1. അപ്പോൾ 4ൻ്റെ ഇമേജ് 1. ഇനി ടോ സിഗ്മ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം രണ്ടാമത് എഴുതിയതാണ് ആദ്യം നോക്കണ്ടേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 1 4, 4 3. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ ഇമേജ് 3, ദെൻ 2 2, 2 4. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ ഇമേജ് 4, 3 1, 1 തന്നെ. അപ്പോൾ 3യുടെ ഇമേജ് 1, ദെൻ 4 3, 3 2. അപ്പോൾ 4ൻ്റെ ഇമേജ് 2. ഇതാ ടോ സിഗ്മയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിഗ്മ ടോയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. സിഗ്മ ടോ 1 4 മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ടോ സിഗ്മ 1 3 മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. 2ൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ 3 ആണ്, ഇവിടെ 4 ആണ്. 3യുടെ ഇമേജ് ഇവിടെ 2 ആണ്, ഇവിടെ 1 ആണ്. 4ൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ 1 ആണ്, ഇവിടെ 2 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോ സിഗ്മ അല്ല ഇവിടെ. ചില കേസുകളിൽ അപൂർവം ചില കേസുകളിലൊക്കെ ഈക്വലായിട്ട് വരാം, ബട്ട് ജനറലി അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കാണാം, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വന്നാൽ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. ഓർഡർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ മാറും. കൺസിഡർ ദ ഫോളോവിങ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ്. സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 2 3 4 5 6ൽ ഇമേജ് 3 1 4 5 6 2 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ടോ എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 4 5 6നെ 2 4 1 3 6 5 മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടോ സ്ക്വയർ സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ടോ സിഗ്മ ആൻഡ് സിഗ്മ റേസ്ഡ് 100. അപ്പം ടോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോ ഇൻറ്റു ടോയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ടോ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോഡക്റ്റ് കാണാനായിട്ട്. 1 2, 2 4. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ ഇമേജ് 4 വരും. 2 4, 4
ഇവിടെ 3ലേക്ക്. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ ഇമേജ് 3 വരും. 3 നിന്ന് 1ലേക്ക്, 1 നിന്ന് 2ലേക്ക്. അപ്പോൾ 3യുടെ ഇമേജ് 2. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ടോ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ടോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടോ സ്ക്വയറിന് കിട്ടിയ വാല്യൂ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എഴുതുക. ദെൻ സിഗ്മ രണ്ടാമതായിട്ട് എഴുതി. സിഗ്മ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് രണ്ടാമതായിട്ട് എഴുതി. ദെൻ ഈ രീതിയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് കാണാം. 1 നിന്ന് 3ലേക്ക്, 3 നിന്ന് 2ലേക്ക്. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ ഇമേജ് 2. ദെൻ 3 ഇവിടെ 2 നിന്ന് 1ലേക്ക്, 1 നിന്ന് 4ലേക്ക്. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ ഇമേജ് 4. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടെഴുതി. ഇനി സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ടോ സിഗ്മ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ സിഗ്മ തന്നിട്ടുണ്ട്. സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് 1ൻ്റെ ഇമേജ് 2, ദെൻ 2ൻ്റെ ഇമേജ് 6, 3യുടെ ഇമേജ് 1. ആ രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടും. ദെൻ സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ടോ സിഗ്മ കാണണം. അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് രണ്ടെണ്ണം പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇത് ചെയ്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ആ റിസൾട്ട് ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതിൽ വിഷയമല്ല. അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിലും അസോസിയേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ആണ്, അത് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ്, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏത് ഓർഡറിൽ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ അല്ല, റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. പക്ഷേ ഇതാദ്യം പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ട റിസൾട്ട് കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് അത് ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് ഏത് വിധത്തിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ 1 2 3 4 5 6. ദെൻ ആദ്യം ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൂടി പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഇതുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുമ്പം ടോ ഇൻവേഴ്സ് സിഗ്മ, സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ടോ സിഗ്മ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്മ ഇൻവേഴ്സ് ടോ സിഗ്മ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1 നിന്ന് 2ലേക്ക്, ദെൻ 2 നിന്ന് 6ലേക്ക്. അപ്പോൾ 1 നിന്ന് 6ലേക്ക്, ദെൻ 2 to 4, 4ൽ നിന്ന് 3ലേക്ക്. അപ്പോൾ 2 to 3. ദെൻ 3 നിന്ന് 1ലേക്ക്, 1 നിന്ന് 2ലേക്ക്. അപ്പോൾ 3 to 2. അപ്പം നിങ്ങളിത് എഴുതുമ്പം ഫസ്റ്റ് റോ 1 2 3 4 5 6 എഴുതി വെക്കുക. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയായിട്ട് ഇമേജ് ഈ രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അതേപടി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇനി സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. 1 to 3, 3 to 2. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ ഇമേജ് 2, 2 to 1, 1 to 6. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ ഇമേജ് 6, 3 to 4, 4 to 1. അപ്പോൾ 3യുടെ ഇമേജ് 1. ആ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ സിഗ്മ റേസ്ഡ് 100 എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. 100 ടൈംസ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സിഗ്മ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിഗ്മ സ്ക്വയർ കണ്ടപ്പം ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടി. സിഗ്മ ക്യൂബ് കണ്ടപ്പം മെട്രിക്സ് അല്ല, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടി. സിഗ്മ ക്യൂബ്, സിഗ്മ റേസ്ഡ് 4, 5. അതായത് സിഗ്മ സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ സിഗ്മ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ചെയ്തു. സിഗ്മ ക്യൂബ് കിട്ടാൻ കിട്ടിയ സിഗ്മ സ്ക്വയറിനെ സിഗ്മ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സിഗ്മ റേസ്ഡ് 4 കിട്ടാൻ സിഗ്മ ക്യൂബായിട്ട് കിട്ടിയതിനെ സിഗ്മ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അങ്ങനെ സിഗ്മ റേസ്ഡ് 6 അത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ സിഗ്മ റേസ്ഡ് 100നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സിഗ്മ റേസ്ഡ് 100നെ സിഗ്മ റേസ്ഡ് 6ലാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. അപ്പോൾ ഇനി 6ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിലൊക്കെ അത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് വരിക. അപ്പം സിഗ്മ റേസ്ഡ് 6 ഹോൾ റേസ്ഡ് 16 ഇൻറ്റു സിഗ്മ റേസ്ഡ് 4 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് 100നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോഷ്യൻ്റ് റിമൈൻഡറും ആണ് ഇത്. അപ്പം സിഗ്മ റേസ്ഡ് 6 ഇൻറ്റു 16 പ്ലസ് 4 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് സിഗ്മ റേസ്ഡ് 96 പ്ലസ് 4. അതിൽ സിഗ്മ റേസ്ഡ് 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണല്ലോ. ഐ റേസ്ഡ് 16 ഇൻറ്റു സിഗ്മ റേസ്ഡ് 4. ഐ റേസ്ഡ് 16 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ തന്നെ, ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെ. അപ്പം 6 റേസ്ഡ് 4 എന്ന് കിട്ടും. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ 6 റേസ്ഡ് 4 ആണ്. സിഗ്മ റേസ്ഡ് 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ റേസ്ഡ് 4 ആണ്. സോ സിഗ്മ റേസ്ഡ് 4 ഇവിടെ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ സിഗ്മ റേസ്ഡ് 100ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലെത്തും. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ റോ ആയിട്ടുള്ള നൊട്ടേഷന് പകരം ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നൊട്ടേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ വേറൊരു നൊട്ടേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സൈക്കിൾ എന്നുള്ളൊരു രൂപത്തിലാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഈ ഒരു സിഗ്മ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 നിന്ന് 3ലേക്ക്, 3 നിന്ന് 2ലേക്ക്, 3 നിന്ന് 4ലേക്ക്, 4 നിന്ന് 2ലേക്ക്, 2 നിന്ന് 1ലേക്ക്, 5 നിന്ന് 5ലേക്ക്, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1ൽ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 നിന്ന് 3ലേക്ക് പോകുന്നു, 3 നിന്ന് 4ലേക്ക് പോകുന്നു, 4 നിന്ന് 2ലേക്ക് പോകുന്നു, ദെൻ
2ന്ന് 1ലേക്ക് സോറി ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഉള്ള സിഗ്മ. ഇവിടെ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 1ന്ന് 3ലേക്ക്, 2ന്ന് 1ലേക്ക്, 3ന്ന് 4ലേക്ക്, 4ന്ന് 2ലേക്ക്, 5ന്ന് 5ലേക്ക്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണിത്. അതിനെ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ